مودی صاحب جو یہ رحمت للعالمین فاؤنڈیشن NGO ہے یہ اتنی زیادہ پروگرامز کر رہے ہیں اور باقی ساری چیزیں کر رہی ہے، آپ کی کیا ویوز ہے اس کے لیے؟ دیکھیے الحمدللہ رب العالمین، میں بہت مشکور ہوں کہ شیخ العالم فاؤنڈیشن کا، رحمت للعالمین فاؤنڈیشن کا اور اس کی جو چیئرمین ہے شیخ فردوس علی صاحب کا بہت بہت شکریہ میں ان کو ادا کرتا ہوں اور مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں کہ بہت سارے سالوں سے ہم بھی دیکھ رہے ہیں کس طریقے سے الحمدللہ اپنے کام کو انجام دے رہے ہیں، اتحاد امت کے حوالے سے اور سوشل ایونٹس کے حوالے سے ان کی جو پروگرامات ہوتے ہیں۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کووڈ پچھلے کئی سالوں سے، 1-2 سال پہلے جو کووڈ کے حالات تھے، تو اس میں ان دنوں میں بھی ان کا بہت اچھا یوگدان رہا ہے سوسائٹی میں، چاہے کشمیر کا ریجن ہے، چاہے جموں ڈویژن ہے، لیہ لداخ، کرگل میں الحمدللہ ان کا بہت زیادہ کام ہے۔ تو اس لیے بھی ہم ان کو سراہتے ہیں، تو بہت خوش ہوتے ہیں کہ اس لیے ہم دل و جان سے ان کے پروگرام میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں کہ الحمدللہ اچھا کام کر رہے ہیں، کہ ہونا بھی ایسا ہی چاہیے کہ جو سوسائٹی میں اچھا کام کرے ان کو داد بھی دینی چاہیے اور ان کی حوصلہ افزائی بھی کرنی چاہیے، کیونکہ اس سے ان کے حوصلے بلند ہوتے ہیں اور ان کو کام کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔ السلام علیکم میم، جو یہ رحمت للعالمین فاؤنڈیشن NGO ہے یہ بہت زیادہ کام کر رہے ہو یونٹی کے لیے اور بہت زیادہ پروگرامز کر رہے ہیں، آپ کی کیا ویوز ہے اس کے لیے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جو رحمت للعالمین فاؤنڈیشن ہے، جتنا میں ان کے بارے میں جانتی ہوں تو میں دل سے یہ بات کہتی ہوں کہ یہ لوگ مبارک کے مستحق ہیں۔ جو شیخ فردوس صاحب ہیں، جتنا کام انہوں نے کیا ہے ہمارے سماج میں، ہماری سوسائٹی کے لیے، صرف ہمارے کشمیر میں ہی نہیں، کشمیر سے باہر بھی انہوں نے کافی کام کیا ہے۔ ایسے لوگوں کی ہمارے سماج کو ضرورت ہے، ہمارے اس سماج کو، ہماری کشمیر کیا ہر انسان کو ایسے لوگوں کی ضرورت ہے۔ ایسے لوگ تو بہت ہی مشکل سے ملتے ہیں جو اپنے انا کو چھوڑ کر، جو ان کا پرسنل ہے اس سے یہ سارا فاؤنڈیشن یہ چلا رہے ہیں، ان کو کہیں سے فنڈز تو نہیں آتے ہیں۔ دیکھیے ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، مگر دل وہ ہونا چاہیے جو پھر خرچ کر سکے غریب غربات کے لیے، یہاں کے جو ضرورت مند لوگ ہیں ان کے لیے۔ اگر درد دل کسی کے پاس ہے تو وہ میرے خیال میں مبارک کے مستحق ہے۔ ان میں سے ایک ہے شیخ فردوس صاحب، جن کو ہم دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتے ہیں، جو ایسے سیمینارز کرتے ہیں۔ یہی سیمینارز نہیں، یہ فوڈ پیکٹس دیتے ہیں غریبوں کے لیے ونٹر کٹ بناتے ہیں اور باقی بہت سارے کام اس کے ذمے ہیں جو اس نے خود لیے ہیں، اور اس پر ہمیں جتنا فخر کرنا چاہیے فردوس صاحب پر، وہ میرے خیال میں کم ہے۔ ایسے لوگ ہمارے سماج کے لیے بہت ضروری ہے اور ایسے لوگوں سے ہمیں نصیحت لینا چاہیے، ہمیں دیکھنا چاہیے یہ لوگ کتنا بڑا دل رکھتے ہیں۔ اگر ہمارے پاس ہوتا بھی کچھ ہے شاید ہمیں من نہیں کرتا دوسرے کو دینے کا یا بانٹنے کا، مگر ایسے لوگ ہمارے سماج کے لیے بہت ضروری ہے۔ ایسے لوگوں کی ہمیں تعریف کرنی چاہیے۔ تھینک یو سو مچ۔ مولوی صاحب، یہ جو رحمت للعالمین فاؤنڈیشن یہ بہت زیادہ پروگرامز کرتے ہیں، آپ کی کیا ویوز ہے اس فاؤنڈیشن کے لیے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ تو جو آپ نے سوال کیا رحمۃ للعالمین فاؤنڈیشن کے اس کی فعالیت کے بارے میں، تو یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے کہ لفظ رحمۃ للعالمین بہت چھوٹا ہے، لیکن جس کے لیے یہ انتخاب کیا ہے وہ اپنے آپ میں ایک سمندر سمایا ہوا ہے، بھرا ہوا ہے۔ اسی طرح اگر ہم اس فاؤنڈیشن کی بات کریں جو شیخ فردوس علی کی قیادت میں ہم دیکھ رہے ہیں کام کر رہا ہے، پچھلے کئی سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یعنی واقعاً اگر میں نہ کہوں وادی کے سب سے برتر آرگنائزیشن یا NGOs میں سے ہے، لیکن اگر میں کہوں نہیں کہ برتر لیکن کم تر بھی نہیں ہے۔ اور یہ جو ہے کشمیر میں جو وہ آرگنائزیشن جو بدون کسی مسلک، مذہب، ذات، رنگ اور انسانوں کی جو صرف انسانیت کے لیے کام کر رہے وہ رحمت للعالمین فاؤنڈیشن ہے، جس میں وادی سے باہر ہندوستان میں، کشمیر سے باہر جموں میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ بدون کسی ذات پات کے سب کے لیے کام کیا ہے، یونٹی کے لیے بہت انہوں نے کام کیا۔ ہم دیکھتے ہیں، ہم نزدیک سے جانتے ہیں شیخ فردوس علی صاحب کو، اس کے علاوہ نہ کہ یونٹی کے لیے بلکہ خود انسانیت کے لیے انہوں نے بہت سارے کام کیے ہیں۔ انسانیت کے لحاظ سے جب انہوں نے دیکھا کہیں پہ بھی انسانیت داغدار ہوئی ہے ان سالوں میں، جو آپ جانتے کہ کشمیر کے حالات کو کہیں پہ جو ایسے واقعات بھی ہوئے، تو یہ وہاں پہنچے جہاں اصلاً
पहुंचना नामुमकिन सा था, और पहुंचने में बहुत सारी दुश्वारियां मुश्किलात मुख्तलिफ तरह से थी, लेकिन हमने देखा कि ये जो है वाकई अगर शेख अली फिरदौस साहब को कहें वन मैन आर्मी, तो बिल्कुल ये बंदे खुदा वहां पे पहुंचा, चाहे वो कहीं कोई मुसीबत, चाहे वो हिंदू को आई या कश्मीर पंडितों में मुख्तलिफ जो हमने खुद अपनी आंखों से जो हमने मुशाहिदा किया है, देखा है, तो इसमें वाकई ये बिल्कुल वही है जिस तरह रहमतुल्लिल आलमीन पे हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लक़ब है, यानी छोटा सा लफ्ज लेकिन अपने खुद में एक दरिया है, खुद रहमतुल आलमीन फाउंडेशन इंटरनेशनल, अगर जो छोटा सा लफ्ज है, लेकिन हम देखें इन्होंने जो है हर मैदान में काम किया, चाहे वो इत्तेहाद के लिहाज से, यूनिटी के लिहाज से, हम इंसानियत के लिहाज से, पीस व अमन के लिहाज से। तो वाकई ऐसे हमारे समाज को अगर जो जिल्लत हैं, जो पसमानदगी से निकलने के लिए ऐसी ऑर्गेनाइज की इन्हें सपोर्ट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो जो यूनिटी के लिए, जो आपस में मिलाने के लिए हम सब जो है काम कर रहे हैं, इसके लिए तो हम शेख साहब का बहुत ही तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। अल्लाह ताला इनको सलामत रखे, मजीद हौसला दे। तो मैं यहाँ पे भी आपकी मतलब सब इनसे व्यूअर्स से या नाज़रीन से या जो जहाँ तक हमारी आवाज़ सुने उनसे यही गुजारिश करूँगा, अक्सर ये होता है कि हमें जो है चाहिए ऐसा था कि जो काम करे इंसानियत के लिए, अमन के लिए, भाईचारगी के लिए, तो इसको हर तरह से माली, दामे, दरहमे, सक़मे, कदमे सपोर्ट करना चाहिए था। लेकिन हम बदकिस्मती से ये देखते हैं कि जो यहाँ पे काम कर रहा है, हर कोई हौसला अफजाई की बजाय उसकी हौसला शिकनी कर रहा है। तो यहाँ पे मैं सबसे यही गुजारिश करूंगा, अगर आप कुछ नहीं कर सकते, कम से कम ये जो काम कर रहा है, या जो कोई भी, न फकत शेख फिरदौस अली साहब जो चेयरमैन है इस फाउंडेशन के, इनके नहीं, जो भी ऐसे काम करें उनको जो बिल्कुल सपोर्ट करना चाहिए जैसे भी मुमकिन हो। तो किसी भी कोई भी ऐसे काम, ऐसी हरकत, ऐसी बात नहीं करनी जिससे इनका जो हौसला शिकनी हो जाए। मेरी सबसे यही गुजारिश है कि इंशाल्लाह ऐसे अफराद, और खासकर जो वाकई हम देख रहे हैं नजदीक से, जिन्होंने अपना घर, अपना काम, अपना काज, अपना बिजनेस सब कुछ कुर्बान किया है, अभी तक करते तो दावा काम कर बहुत, लेकिन जो अमलन हमने देखा अपने पैसों से, जिन्होंने कहीं से भी कोई वो मदद उनको नहीं हो रही है, लेकिन अपनी जात, अपने बल पे जो काम कर रहे हैं, वाकई काबिल तहसीन है शेख फिरदौस अली साहब की ये सब काम, और जिसमें जो ये बार बार, और आज भी हम इसी सिलसिले में यहाँ पे जमा हुए, तो तहे दिल से हम आपका भी और उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। जैसे रहमतुल आलमीन फाउंडेशन जिनसे वारिया ज़्यादा मेहनत मशक्कत करा, वारिया ज़्यादा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करा, तो व्यूअर्स क्या शास्त्र औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन क़ाला तबारक व तआला फ़ी महकमिल किताब क़ुरानिल मजीद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व मा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। परवरदिगार आलमीन को सठा लाख लाख शुक्र बजा कि वाक़ई में ये प्रोग्राम महफिल शिरकत करान गो तशक्कुर करान, शुक्रिया करान अमिस चेयरमैनस यानी रहमतुल्लाह आलमीन फाउंडेशन चेयरमैन शेख फिरदौस अली, युस यमन प्रोग्रामन सज करान और यम प्रोग्राम मुनक़द करान तम पे बुलावान। यम प्रोग्राम मैदानी सतह पे अगर वुचो कि यम प्रोग्राम आज तम इंटरनेशनल लेवल पे प्रोग्राम गई तकरीबन 6 या 7 गई अमि तरफ प्रोग्राम बड़ मुनक़द कर, और ये वुचान शेख फिरदौस अली सुबन वुचान तो अमिस गस तमाम चाहे मौलवी या बड़ बड़ अल्लाह ताला थद लेवल पे थमत दुनिया मज तम गस तशक्कुर अत काम कर, यानी अम सद अत काम गस हौसला अफजाई कर, अकिस इंसानस गस हौसला अफजाई दिन। रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन यह मकसद गर्ज यही कि यमिस तुम वुचून तो दुनिया किस अत सतह पे कह वुचून काम करान दीनस मुतलिक दीनस यानी अत देवारस अंदर पे तमिस हौसला करान। मगर ये वुचान यह वुचान यह
सतह पे यम काम गसान या वुचान मैदानी सतह पे यम काम गसान मगर पे अमिस सो हौसला अफजाई दिवान कि अकिस इंसानस दिन कि यीज काम कर पे शुक्रिया इन करान कहें तो बोड़ चीज शुक्र करान यानी खुश गसान तबसुम सान दिल मज पैद गसान यम फाउंडेशनस नाव थोमुत रहमतुल्लिल आलमीन इस तमाम महन क्या यानी जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलमीन रहमत मगर पथ साइस तल सारी जमा गसान मिलके अतन चाहे यह शिया यह सुन्नी यह सिख यह बटन बर रहमतुल्लिल आलमीन यानी अत जाए हकन सारी जमा गसित यन जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी तिथ तम एहतराम इज्जत करान चाहे सो यहूदी आसान चाहे सो नसरा प्रत कस तम इज्जत एहतराम करान तम दिवान हईत कि अत दुनिया सतह पे कि अकिस इंसानस अकिस मेहमानस कोता एहतराम गस करन तो यम प्रोग्राम वुचान सठा खुश तो खुशहाल गसान क्या रहमतुल्लिल आलमीन फाउंडेशन तरफ वनकस कम गसान मैदानी सतह पे काम कर चाहे बाज वक्त मास मरेज कर बाज वक्त गरीबन मदद कर तो मगर यम यानी शख्सी सह ज़ाती मुफाद खतर यानी मैदानस मज वोतमुत ब्याक सह कि ज़ाती मुफाद खतर कहें सह बल्कि अवाम खतर वोतमुत यथ मैदानस मज यानी यम वुचान चाहे गरीब मिस्कीन यतीम तिमन यतीम बचन परवरिश करन इतके रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिमन यतीम बचन परवरिश करन इतके मौला अमीर अल मोमिन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम यानी तिम दरज तम यतीमन तम परवरिश करान इथे कन वनकस सोन अजीज बरदर शेख फिरदौस अली या हमखार हमरा अमिस सत यानी यमिस वुचान सो हमेशा सोन दिल जान अमि खतर अगर तुम यम काम यू यानी मैदानी सतह पे कर मगर बह यानी यथ मज इखलास आसे न कि इंसान गस बसा गोस सोशल मीडिया पे या कुछ चीज पे खजुन ना गोस बल्कि यथ काम मज इखलास आसे तथ मन परवरदिगार आलमीन गत खुश आसान तथ मन रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश आसान मगर यथ मज इखलास आसे तथ तन और दुश्मन कोत मुनाफिकत आसन गसान बाकी चीज मगर सह हेक चल क्या यह बोड़ चीज यह कि यानी यह गस आसन इंसानस मज गस इखलास पैदा गसन यदि इंसान यम काम करान वन सठा शुक्रिया यानी शेख फिरदौस अली करान यम बिलो यतन तमाम बाज उलमा स्कॉलर यमो तशरीफ ओन तो यह शेख फिरदौस अली सठा शुक्रिया कि अम बिलो प्रोग्रामस मज अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम वालेकुम मौलवी साहब जो ये रहमतुल्लिल आलमीन फाउंडेशन इन्होंने आज ऑर्गेनाइज करा था यूनिटी फॉर चेंज प्रोग्राम करा था, आपकी क्या व्यूज़ है इस फाउंडेशन के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये जो प्रोग्राम ये आज पहला प्रोग्राम का नहीं है, 7th कन्वोकेशन मनाया जा रहा है। इस हवाले से ये कहना चाहेंगे ये पूरा जो इसका मैसेज है असल में कुरान का फ़लसफ़ा है, कुरान का मैसेज है। क्योंकि कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वला तहिन्नु वला तहज़नु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन। अल्लाह ताला मुसलमानों को बारावर करना चाहता है कि मुसलमानों आप ही आला हो और आप सबसे बेहतरीन हो। और कुरान मजीद में बारहा फरमाया गया है अल-मुमिनून वल-मुमिनात बादुहुम अवलियाउ बाद, मोमिन मर्द और मोमिन ख़वातीन आपस में भाई भाई हैं कि वो एक दूसरे को ये जो है वयनहूना अनिल मुनकर ये मैसेज देंगे और लोगों को इस्लाह की बातें बताएंगे। इस बुनियाद पे वो एक दूसरे के भाई बहन हैं। इसलिए रहमतुल्लाह अलैहि फाउंडेशन इस मसले में और इस मैदान में पेश होती है और ये बहुत एक इदारा नहीं है बल्कि किसी एक खास कौम के लिए नहीं है, एक तहरीक बन चुकी है अब अल्हम्दुलिल्लाह। और उस फील्ड में ये काम करना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि आपस में भाईचारा हो, मोहब्बत हो, उखवत हो, प्यार हो और जिससे हम मुसलमान हैं। और कुरान का जो मैसेज है वो किसी खास तबके के लिए नहीं होता है, वो मुसलमान के लिए खास नहीं है बल्कि पूरी कौम के लिए एक मैसेज होता है और उसमें हमारी फलाह व बहबूद है। जितना हम आपस में मोहब्बत पैदा करेंगे, प्यार पैदा करेंगे, इश्क से गुजरेंगे और उतना हमारी कामयाबी है। हर फील्ड में जाकर के जिसमें भी हम देखेंगे और अल्लाह ताला हमको कामयाबी से नवाजेगा। ये तभी मुमकिन है जब एक मुसलमान दूसरे मुसलमान से बिल्कुल और हुजूर आका नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
المسلم من सल्लम المسلمون من लिसानिही व यदिही, मुसलमान वही है जिसके हाथ और जुबान से दूसरे लोग महफूज रहे। असल में वही मुसलमान है। आगा साहब, आप ये बताएं कि आपने तशरीफ़ कहाँ से लाया है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी, मैं उड़ी से तशरीफ लाया हूँ। यहाँ रहमतुल्लाह आलमीन की तरफ से हमें इनवाइट किया गया था, तो इसलिए हम वहाँ से आए हैं, उड़ी से। मौलवी साहब, जो ये रहमतुल्लाह आलमीन फाउंडेशन की तरफ से एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया, इसके बारे में क्या व्यूज़ आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, पिछले कुछ माह से मैं इनके साथ राब्ते में हूँ। ये शेख फिरदौस साहब जो रहमतुल्लाह आलमीन के चेयरमैन हैं, ये हमारी उड़ी में 1-2 प्रोग्राम्स कर चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पूरे वर्ल्ड में इनको देखा है कि ईरान है या और दूसरी कंट्रीज़ हैं या दिल्ली जो बहुत बड़ा इनका प्रोग्राम था अभी कुछ दिन पहले, इनमें बहुत सारी इनकी फ़ालियत रही है जो एक अपनी कौम को लेके, अपनी यानी मिल्लत को लेके जिनकी ये हेल्प करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 8-9 साल से ये और शेख फिरदौस साहब जो हर एक के लिए हेल्पफुल बने हैं, जो दूसरों की मदद करते आए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह आज जो हम इस टाइगर हॉल में जमा हुए हैं सिर्फ इसके लिए कि सबसे बड़ा जो इनका मिशन है वो ये इत्तेहाद बैन मुस्लिमीन है, जिसके लिए हमें आयत मिलती है वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, कि अपनी रस्सी को मजबूती से थामे रहो और तफरके पैदा ना करो। तो लिहाजा इसलिए कि जी फिरदौस साहब जो हैं माशाल्लाह हमारे दरमियान में जो शिया कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हुए बहुत सारी कम्युनिटी को अपने साथ लेके चल रहे हैं और हर एक गरीब गुरबा की मदद के लिए, उनकी हेल्थ के लिए, उनकी केयर के लिए हमारे साथ जुड़े रहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इनके लिए बाइस दुआ रहे और बाइस तारीफ रहे क्योंकि इनका काम जो ऐसा रहा है। और दूसरी चीज़ ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग यहाँ पे जमा इसी वजह से हुए थे कि इत्तेहाद बैन मुस्लिमीन जो हो रहा है वो यही है। मौलवी साहब अस्सलाम वालेकुम, आपने तशरीफ़ कहाँ से लाया है? मैं उड़ी से। उड़ी से। जो ये रहमतुल्लाह आलमीन फाउंडेशन है, ये 7th कॉन्फ्रेंस है आज, आपको इसके बारे में क्या व्यूज़ आप देना चाहेंगे? जी, ये बहुत बड़ा कदम है कि शेख फिरदौस साहब का ये बहुत ज़हमत हैं कि इस इदारे को यहाँ तक पहुँचाया। इस इदारे के ज़रिए तमाम उम्मत मुस्लिमा को इत्तेहाद का पैगाम देना ये बहुत बड़ा कमाल की बात है और हमारी कौम के लिए, हमारी मिल्लत के लिए ये इक़दाम उठाए जाएं जिसमें तमाम अक़वाम, तमाम मिलतें एक जगह जम हो के इत्तेहाद का पैगाम दें और इत्तेहाद के ज़ेर साए ज़िंदगी गुजारें। यही इस्लाम का पैगाम है। अगर हम कुरान की तरफ देखें, कुरान को तदब्बर से देखें तो अक्सर कुरान में जो है इत्तेहाद की बात की गई है कि वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, के आपस में अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ो, आपस में तफरका न डालो। ये एक बहुत बड़ा पैगाम है तमाम मुसलमानों के लिए, तमाम अक़वाम के लिए कि इत्तेहाद के साथ रहना, भाईचारा इख्तियार करना और एक दूसरे के दरमियान से इख्तिलाफ को ख़त्म करना, यही इस्लाम चाहता है। लेकिन जो दुश्मनान इस्लाम हैं वो इस चीज़ के ख़िलाफ़ हैं कि मुसलमानों के दरमियान इत्तेहाद को ख़त्म किया जाए, इख्तिलाफ और फसाद को ईजाद किया जाए और फितने को ईजाद किया जाए, इसलिए कि हुकूमत की जाए और मुसलमान इसी तरह बिखरे रहें और मुसलमान इसी तरह कमज़ोर रहें, कभी वो ताकत में ना आए, कभी वो इस क़ुव्वत में ना आए कि इस्लाम का प्रचार हर जगह किया जाए। अगर हम फरोई इख्तिलाफात को दरकिनार करके सिर्फ उन नुकात पर जोर दें जो तमाम उम्मत मुस्लिमा में मुश्तरक हैं, यानी तौहीद इलाही, नबूवत जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मआद का तस्वुर और अहले बैत अतहार जो तमाम मसलकों में एक मौक़र हैसियत रखते हैं, उनकी तालीमात को अपनाएं तो मेरे ख्याल से जो इख्तिलाफात है, इख्तिलाफात की हवा है, ये ख़त्म हो सकती है। और इसमें जो है हमारे उलमा की भी ज़िम्मेदारी है और जो हमारे सोशल मीडिया यूज़र्स हैं उन पर भी एक जिम्मेदारी है कि सिर्फ वही कंटेंट शेयर किया करें जिससे उनको लगे कि तफर्रुक़ न फैले और जिससे भाईचारा फैले। बिकॉज एवरीवन हु शेयर्स समथिंग ही इज रिस्पांसिबल बिफोर मैन एंड गॉड, सो वी मस्ट ऑलवेज बी रिस्पांसिबल सिटीजन्स कि उन चीज़ों, उन कंटेंट्स को शेयर न किया जाए जिससे तफर्रुक़ समाज में बढ़ता है। तीन की बात है तो इसमें भी जो द पैनेशिया फॉर द मुस्लिम्स ऑफ द एंटायर वर्ल्ड इज दैट लेट अस बी यूनाइटेड
اور جو ہے جو اختلاف کی جو مسلک کی رساکشیاں ہیں ان سے دور ہو کر کے ہمارے علماء پر بھی یہ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں کہ خواہ مخواہ ان چیزوں کو ہوا نہ دے، عوام میں ہوا نہ دے. سوشل میڈیا یوزرز پر بھی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اس کنٹینٹ کو شیئر نہ کیا جائے جس سے نفرتیں بڑھتی ہیں. اور اسی طریقے سے عام لوگوں پر بھی جو ہے یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ بھائی چارے کو قائم رکھیں، کیونکہ قرآن مجید نے ہمیں فرقہ بندی سے جو ہے منع فرمایا ہے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. فرقہ بازی ایک ناسور بن گئی ہے آج کے سماج میں. ہم نہ صرف بین مسلکی اتفاق کی بات کرتے ہیں بلکہ پوری عالمی انسانیت کو یہ اتفاق کا درد ہے. جیسے کہ میں آخری بات کہوں گا، شیخ سعدی شیرازی ہمارے بہت بڑے کلاسیکل پوئٹ گزرے ہیں، انہوں نے کہا بنی آدم ز اعضاء یک دیگرن کہ در آفرینی ز یک جوہرن، اگر عضو بدرد آورد روزگار دیگر عضو ہارا نماند قرار، تو کز محنت دیگران بیگمی نہ شاید کہ نامت نہد آدمی. اگر ایک عضو درد میں مبتلا ہو تو دیگر عضو جو ہے تکلیف میں مبتلا ہوتے. اب جو کہ تو دوسرے کے درد اور دکھ کو نہیں سمجھتا تو نہیں چاہیے کہ تیرا نام آدمی رکھا جائے. انسانیت ہی ہے آدمیت، احترام آدمی، باخبر شواز مقام آدمی. مول صاحب جو یہ اختلافات ہو رہے ہیں اس میں ہم بھائی چارے میں بدلاؤ کیسے لا سکتے ہیں؟ دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، جو یہ اختلافات ابھارے جا رہے ہیں یہ اختلاف ہے، مسلکوں میں ہے، مذہبوں میں ہے، دینوں میں ہے، اختلاف ہے، لیکن یہ ایک جزوی اختلاف ہے. اس سے بڑھ کر جو ہے وہ ہمارے اصول ہے، ہمارے مشترکات ہیں، ہمارے جو کامن گراؤنڈ ہے وہ وسیع ہے. اس کامن گراؤنڈ کو اگر آگے بڑھایا جائے، ان مشترکات کو اگر آگے بڑھایا جائے تو یہ اختلافات ہے وہ خود بخود ختم ہو جائیں گے. جیسے ہمارے اسلام میں مختلف فرقے ہیں، مختلف مسلک ہے، لیکن ہر فرقے کا، ہر مسلک کا ایک خدا، ایک رسول، ایک کتاب، ایک قبلہ ہے، ایک اصول ہے، ایک نماز ہے، سب روزہ رکھتے ہیں، سب حج کو جاتے ہیں. تو اگر ان مشترکات کو، ان کامن گراؤنڈز کو آگے بڑھایا جائے تو اختلافات دور ہو سکتے ہیں. ہاں کچھ اختلافات ہیں، کچھ جزوی اختلافات ہیں، چھوٹے چھوٹے اختلافات ہیں، فقہی اختلافات ہیں، مسلکی اختلافات ہیں، ان کو ابھارا نہ جائے. اپنی اپنی جگہ سب عمل کریں لیکن دوسرے کے مذہب کو نہ چھیڑیں. شکریہ.